तो वो जी आग्या वो जो इंसान के अंदरों बुझ जाती आ, फिर कुछ नहीं होंदा, सिर्फ शब्दों का प्रचार होंदा। तुहाडे विचों भी कोई बाइबल का हवाला पढ़ा सकदा, उत्थे इदां लिखिआ, इधर आप हवालियां नाल गल कर सकते हैं, पर उस हवालियां ने जिहड़ा करंट छड्डना ना वो नहीं होना। एक करंट आंदा, करंट पवित्र आत्मा के द्वारा, वो जिहड़ा करंट आ वो आदमी दे अंदर कुछ भेज दिंदा करंट। मैं एक दिन डिस्कवरी तक चैनल देखा, एक दिन मैं फोन के उत्ते, मैनू इसदी नॉलेज नहीं सी। मैनू इदा सोचते सी एक मछली आ, उन्होंने बाम कंदे, बाम कंदे उन्होंने मैं इदा देखा उस मछली नू, वो जितना भी टच होंदी आ करंट आंदा उस मछली च, इदा देखा मैं यूट्यूब ते। दिन मैं मछलियां बारे देखता रहा, मैं दिन काफ़ी देर तक। उस च इदा दी मछली आ, वो सप वर्गी होंदी है, सप वांगू, ਉਹਦਾ हल्का जिहा फेस लाल, इदा लाल रंग जिहा ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ इदा टच करे, चाहे शेर होवे, हाथी होवे, किड्डा भी जानवर होवे, ईवन मगरमच्छ ਨੂੰ मैं देखा ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਾ ਦੋ टच करदी आ, ਉਹ झटका लगदा जोर दी, ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। मैं उतो बड़ा हैरान थी कि मछली च इन्ना करंट आ, ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ मछलियां बोलो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ मछलियां, इन्हां च करंट होर ही चल पैंदा। पता किहड़ा चलदा ना करंट, इन्हां दे च करंट, जे तां करंट हैगा आ ते फिर देख के कोई तुहानूं ना जिहड़ा टच हो गए और डक डिगेगा। जे करंट आ तो डिगना ही है। करंट उस मछली के अंदर मैं देखा, जे उन्होंने दोबारा फिर कभी मेरे सामने आ गए ना, उन्होंने मैं तुहानूं डिस्कवरी इत्थे लैके इत्थे चलावांगे पिक्चर, कभी मैं उन्होंने लोड करके तुहानूं दसूँगा। देखिए इस मछली अंदर कितना करंट आ। तो जड़ियाँ यीशु मसीह ने मच्छियाँ फड़ियाँ ना, वो बारे भी यीशु मसीह ने बहुत कुछ मछलियां बारे भी किया। तो जड़ियाँ आसी मच्छियाँ आ, जड़ियाँ आसी असली मछली, साढ़े अंदरों भी की आना चाहिए, बोलो बोलो। तो मैं कह तो सका वो करंट वाली आ, बोलो। वैसे तो करंट उदा काफ़ी है, दूजे कामों च काफ़ी करंट हैगा, करंट तो तुसीं दिना ही आ, पर इदां दा करंट दिने मुड़ के आंदा ही नहीं, वो जिन्होंने पै जाता। वो करंट इदां दा भी हैगा जिन्होंने पै जाए मुड़ के आंदा उंदा नहीं। ये जिहड़ा करंट आ पवित्र आत्मा दा, जिले ये किसी नूं तुहाडे नाल टच होएगा, तू टच होवोगे, उन्होंने एक शॉट लगेगा, तो वो मुड़ के तुहाडे लागे आन तो भी की करेगा, हिलेगा यार। वो बहुत करंट आ उहदे च ना, इसलिए कहते ना, कहते वो परमेश्वर का जन ऐ करदा, ऐ ही हुंदा, ऐ करदा हुंदा, उन्हां च करंट आ। उन्होंने देख के असीं पता की करदे, असीं करंट वाले दे पिछे जाने आ। विश्वासियों के इस चर्चे की गल नहीं करता, मैं दूसरी गल करदा, वो करंट वाले पिछे जाते आ, तो अपने च करंट पैदा करने की उन्होंने तमन्ना नहीं आ कि जिहड़ा करंट जिथों इन्हें प्राप्त किया उतों मैं भी की कर सकदा है, प्राप्त कर सकदा। ये इच्छा विश्वासी की बहुत घट होंदी है कि मैं करंट पैदा करना अपने आप च, इनू हुण ध्यान नाल सुनना। लेकिन ऑलरेडी बाइबल के मुताबिक एक करंट जिहड़ा साडे अंदर, जिस दिन असीं पवित्र आत्मा पाया, ये उस दिन ही साडे की आ जांदा है, साडे अंदर आंदा है, साडे अंदर आंदा है करंट। जिस दिन असीं होली स्पिरिट पा लैने आ, समझ लो तुहाडे अंदर पुत्र आत्मा का करंट आ। उस करंट नूं हुण तुसीं बरकरार रखना, वो तुहाडे उत्ते निर्भर आ। तुसीं उहनूं बरकरार रखना नहीं रखना, वो तुहाडे उत्ते आ। मैनूं ये भी पता हुंदा कि मेरे च हुण इन्हां दिनां च मेरे ते की चलदा पिया, मैं अपनी इदां मैनूं पता मेरे च हुण इन्हां दिनां च की चलदा है। मैनूं पता हुंदा कि जिहड़े प्रभु काम नहीं कर रहा हुंदा, मैनूं पता हुंदा हुण इन्हां दिनां च पुत्र आत्मा जिहड़ा आ वो लोकां नूं दा स्पर्श नहीं कर रहा है ना। किते किते इदां मैनूं लगदा जिद्दां हुण परमेश्वर इन्हां दिनां च मैनूं कलाम द्वारा इस्तेमाल कर रहा है ना, मैनूं परमेश्वर अपने वचन द्वारा इस्तेमाल कर रहा, किते किते हुंदा है ना इदा। फिर मैं कई बार इदा देखा है कि कई बार जल्ले मैं बाहर भी जाना तो परमेश्वर कई लोगों को बुला भी लेंदा है ना, फिर मैं सोचदा ना हुण पवित्र आत्मा मैनूं होर तरीके नाल इस्तेमाल कर रहा है। ये करंट कदों तक रहेगा, जिल्ले असीं प्रार्थना दे विच लगातार रवांगे तो तेरा जिहड़ा अंदर चिराग जलदा बुझेगा नहीं, उहदे नाल पिछों जिहड़ी पावर आ वो तेरे अंदर काम करती रहेगी। इसे करके मैं पिछले हफ्ते जिहड़े हवाले तुहानूं पढ़ाए सी, मूसा ने जिहड़ी गल कीती खुदा ना, बाइबल कहती कि मूसा जिले भी गल करता पहाड़ से कभी अग नज़र आती सी, हैं जी, कभी झाड़ी च नज़र आती सी, क्योंकि बाइबल च लिखिया परमेश्वर ततकदी की आ गया।
ਆਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਆਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਆਂਦੀ? ਅੱਗ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ 10 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਕੋ ਗਏ ਨਾ ਅਬਿਊ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ 10 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਿ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਾ ਧੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਜਾ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੁਗੇ ਦੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਵਸਥਾ 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਦਲੂਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਖਰਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੋਣੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਐਂ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈਟਰਿਨ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਦਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਬਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਸੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰੀਰ, ਆਤਮਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਿਕ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਆ ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ 5:22 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਫਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਐ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਏ ਉੱਠਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਾਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਦੁਆਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਡੇਲੀ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 9 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਡੇਲੀ 5.5-6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਗਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਘੁੱਟਨੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੁੱਟਨੇ 'ਤੇ, ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ, 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਣਾ, 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 6:30 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਸੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਓ ਭਗਤ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.25 ਘੰਟਾ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ।
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਨਾ 8 ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰੀ ਸੁੱਟਣੀ, ਫਿਰ ਘੁੱਟਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਡੈਸਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2 3 4 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਟੱਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੇਰੀ 5-6 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਆ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਚੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਝੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਟੀਚਰ का वरदान दिया है। ये अपने को बनाया है, अपने मन करते बनाया, मुझे खुदा ने ये वरदान दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆ ਸਹੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਬਰਦਰ ਮਨੋਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿਓ ਚਰਚ ਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਏ, ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਪੱਪੇ ਬਾਈਬਲ ਐਸਰ ਮਨੋਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਰਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ।
किन्ने मैं टीचर बारे जानता ਜਿਹੜੇ प्रैक्टिकल ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ नहीं प्रैक्टिकल करते ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਘਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੱਬੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅਯੂਬ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਚਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਟੀਚਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਉਤਪਤੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਟੇਢਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਤਪਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਬਿਡੋਲ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਮਤਲ ਕਰਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝੂਮਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਿਡੋਲ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਤਾ, ਸਮਤਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਛਾ 'ਚ ਟੱਪਦਾ ਨੱਚਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਮਤਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੰਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਟੱਪਣਾ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 7:16। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਭਲਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ ਜਾਂ ਊਠ ਕਟਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੰਜੀਰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਅੱਛਾ ਬਿਰਛ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਬਿਰਛ ਬੁਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਬਿਰਛ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬੁਰਾ ਫਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬਿਰਛ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਮਾੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਯਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਉੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਲ ਹੈਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਦਾਨ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵਰਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਿਖਿਆ 17 ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਕੇ ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੈਨਹੀਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਇੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਫਲ ਦੱਸਣਗੇ ਮੇਰੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ,
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਲ ਉਹ 'ਚ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੋ ਗਏ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਗੁੱਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ। ਮੈਂ TB ਜੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, TB ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਸਾ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੋਨੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਫਲ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, TB ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ TB ਜੋਸ਼ੂਆ ਜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨਮਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚੱਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ TB ਜੋਸ਼ੂਆ ਨਵਾਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ TB ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਨਰਮਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ 10 ਮਿਰੈਕਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ CD ਆਈ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਮਤਕਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਕਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਸੀ, ਹੰਬਲ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕਣੇ, ਮੈਟ ਝਾੜਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਢੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ। ਬਹੁਤ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਆਏ ਜਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਾ ਸੱਟੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਢੋਈ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਈਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਧੰਨੋ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰੋੜੀ ਤੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੇਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲੂ ਪਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਰਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਚਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਫਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜੂ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 25 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਲਾਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੰਗ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਆ, ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਲਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰੇਗਾ ਦੀਨ ਕਰੇਗਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬੇਦੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੋਧ ਲੱਕੜਾ ਸਭ ਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਚੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਤੇ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀਏ 2 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋं की पुस्तक। ਜਾਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਨੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਪਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਭਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪਟਾਂ ਜੀਭਾਂ ਦੀ ਮੰਦ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਵੇਖੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਅੱਗ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਅੜਾ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਰਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਵਰਦਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਠਹਿਰਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਬਦਨੂਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਨਿਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਦਮੀ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ 80 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਏ ਸਭ ਲੋਕ, 120 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਭਗਤ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦਿਨਾਕਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਲੇ ਉਹਦੇ। ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਜਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲਾਸਟ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਖਰੂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੇ ਖੁਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਕੰਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਛਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸਮਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਝਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਗਦੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਗਦੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਗਦੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਗਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ ਗਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਿੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਤੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਗਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਖਰੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜਿੱਚ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਗਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਕਦਾਂ ਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋ, ਉੱਤਮ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਗਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਖੁਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਦੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਗਧੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਅਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕੀ ਗਲੀਲੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਗਲੀਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਗਲੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਕਰ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 35 ਕੋ ਦਾ ਦਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਥੀ ਅਰ ਮੇਦੀ ਅਰ ਇਲਾਮੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਅਰ ਯਹੂਦੀਆ ਅਰ ਕਪਦੂਕੀਆ ਅਰ ਪੁੰਤੁਸ ਅਰ ਅਸਿਆ, ਫਰਗੋਸੀਆ ਅਰ ਪੋਫੋਲੀਆ ਅਰ ਮਿਸਰ ਅਰ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫਰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਮੁਰੀਦ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਲੱਗ ਤਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਪ ਡਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੋਟੇ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਪਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਆ। ਤਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਜਲਦੀ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਛੂ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਕ ਮਾਰਤਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੌੜੀ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਡੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਟੀਕਾ ਟੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੀ, ਤੇਲ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਲੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਨਾ ਤੇ ਡੰਕ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਲੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, ਜਲਾਓ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਲੇਗੀ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਆਏਗਾ। ਜਿਲੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇਗਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਗ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਸੁਲਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਦਈਏ, ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਮਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਵੇ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਸਾ ਤਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਿਲੇ ਸਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਸਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਤਾਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਰੂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਆਏ ਖੁਦਾ
ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤੂੰ ਅੱਗ ਆ, ਅੱਜ ਅੱਗ ਨਾ ਉਤਰ ਆਏ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ 2 ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਆਲਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਟਿਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਵੇ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਝਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਈਏ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਰਮੀਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਚੋਂ। ਜਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫਿਸ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫਿਸ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਜੰਗੂ ਚ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਬਲੀਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਚਰਚ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੌਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪੌਲ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਚੌਂਗੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਸ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਜੰਗਚੋ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਪਤਾ? ਕਮਰਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਕਮਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਗਰਮੈਸ਼ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੇ ਨਾੜਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਰਮੀਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗॉड ਨਥਿੰਗ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਗਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
गधी ने एक नबी दी अखां खोल दित्तियां, एक आम गधी ने परमेश्वर दी जबान नूं छू लिया।